ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੇ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਗਾਈਸ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। तो देखो अपने को जो संविधान की प्रस्तावना के करंट के किन्ने अनुच्छेद ने 470। सो हम करंट के 470 अनुच्छेद ने और इसनों 25 हिस्सों के वंडिया गया। तो अनुसूचियाँ किन्नियां ने 12 अनुसूचियाँ ने तो 5 अंतिकावां दे नाल इसनों 104 बार सोधिया गया। सो 104 बार इस सोध हो चुकी है। तो 470 अनुच्छेद ने, 25 हिस्से ने तो 12 अनुसूचियाँ ने, ठीक है। सो ये 4 गल्लां अपने को ध्यान रखण योग ने। तो नाल ही जो जानकारी दी गई है सो करंट के ताज़ा सोध जो 25 जनवरी 2020 ਨੂੰ प्रभावी हो गई सी, यानी कि अपडेट हो गई सी, ठीक है। सो जानकारी तुसीं करंट के याद रखनी है, क्वेश्चन बन जाता है कई बार करंट के तौर पर। तो बाकी आप पिछला ही देखा जिमें कि पेपर के पूछे जाते हैं। सो पुराने आर्टिकल के मुताबिक 395 अनुच्छेद, ठीक है, उवें 22 भाग जिन्होंने क्वेश्चन बनते हैं। सो उवें वेखांगे आपां। सो बिल्कुल आसान याद रखना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो 22 भाग कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आओ आप वेखते हैं हुण एक एक करके। तो वेखो गाइस अपने को जो संविधान का भाग पहला है सो भाग इधर लिख दिता है। उस तो बाद सो ये किस नाल संबंध रखता है। सो भाग पहला संघ अते राज खेत्र दे नाल। तो इस बाद आर्टिकल ने। सो आर्टिकल 1 तो आर्टिकल 4 तक इस अंडर आउंदे ने। सो भाग 1 दे विच की ऐड है, संघ अते राज खेत्र आ गया। तो आर्टिकल 1 तो 4 तक तो देखो। सो आर्टिकल 1 दे विच की आउंदा है, यूनीयन का नाम अते प्रदेश का नाम आ जाता है। आर्टिकल 2 दे विच आउंदा है दाखला अते नवे राज की स्थापना। आर्टिकल 3 दे विच नवे राज्यां दा गठन अते खेतर आ गए अते उन्हां दी सीमावां आ गईयां। ते जो मौजूदा राज आंदा सो नाम बदलना। सो ये आर्टिकल 3 दे विच आ जांदा है। आपां अनुच्छेद कह दिंदे आ। सो इंग्लिश दे विच लिखिआ मैं आर्टिकल, ठीक है। सो ही है। तो हम देखो जेकर अपने 3 आर्टिकल पहले याद रखने ने तो ये किवें याद रखिए। देखो पहला आप की करांगे। सो किसी भी संघ या यूनीयन का या प्रदेश का आप नाम रखते हैं सब तो पहला, जिवें कि आर्टिकल 1 दे विच दिता होया। उस तो बाद राज की स्थापना होंदी है, ठीक है। उस तो बाद की होंदा है उसका गठन जां उसदी सीमावां जां उसका नाम बदलना, ठीक है। वो आर्टिकल 3 दे विच अंडर हो जाता है। तो तुसीं 3 करके मैं याद कर लियो। सो भाग पहले दे विच आर्टिकल 1 तो आर्टिकल 4 तक सो ऐड किया होया। तो जोड़े पेपर लैके इंपोर्टेंट ने आप वही करांगे। सो सारे नहीं करांगे, ठीक है। सो आर्टिकल 1 तो लैके 395 तक तो इन्ने इंपॉसिबल है याद रखना, ठीक है। जिहड़े कि इंपोर्टेंट ने वही देख लांगे आप बस। तो जिहड़े मैं ज़्यादा टिक करते करांगा वो ज़्यादा इंपोर्टेंट होणगे पेपर में लैके, ठीक है। तो भाग पहला याद हो गया होना। सो भाग 1 दे विच संघ अते राज खेत्र आ गया। तो आर्टिकल 1 तो 4 तक। नैक्सट अपने कोल भाग 2 आ गया। देखो सो आर्टिकल 5 तो आर्टिकल 11 तक। तो इस भाग 2 दे विच नागरिकता ऐड है गाइस। सो भाग 2 दे विच, ठीक है, क्वेश्चन इत्थों ही बनता है कि संविधान का जो भाग है 2 है उस दे विच की ऐड है। सो नागरिकता, ठीक है। भाग 2 है जो आर्टिकल 5 तो आर्टिकल 11 तक ऐड है। तो इस दे विच नागरिकता होंदी है। आर्टिकल 5 दे विच संविधान की शुरुआत वेले नागरिकता। आर्टिकल 6 दे विच एक खास व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान तो भारत चले गए हैं। आर्टिकल 10 दे विच नागरिकता के अधिकारां की निरंतरता। आर्टिकल 11 दे विच संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार नूं नियमित करने के लिए, ठीक है। सो इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है यह भाग, याद रखने वाला यह है। सो भाग 2 दे विच नागरिकता होंदी है। तो आर्टिकल 5 तो 11 तक भाग 2 दे विच आउंदा है, ठीक है गाइस। सो याद हो गया होना। नैक्सट देखते हैं। नैक्सट गाइस भाग 3 आ गया अपने कोल, भाग 3। सो ये सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें ध्यान नाल वेखियो। भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 35 तक ऐड है। सो भाग 3 के मौलिक अधिकार आ जाते हैं सारे भी, ठीक है। सो मौलिक अधिकार तुहानूं पता ही होना
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ। ਤੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 12 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰ 19 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 23 ਤੋਂ 24। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰ 25 ਤੋਂ 28। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 29 ਤੋਂ 30। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 4 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 51। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੋ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਈਜ਼। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਭਾਗ 4A। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਭਾਗ ਇਹ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆਪਣੇ ਭਾਗ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2002 ਦੁਆਰਾ ਸੋ 11 ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ 11 ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 5 ਆ ਗਿਆ, ਭਾਗ 5। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 151, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਗ 5 ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਭਾਗ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 53, ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 54, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 61, ਆਰਟੀਕਲ 61 ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 61, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 61। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਰਟੀਕਲ 63 ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 66 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 66 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 76 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲੂ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 93। ਸੋ
ਆਰਟੀਕਲ 93 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 110 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਟੀਕਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਆਰਟੀਕਲ 112, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 123 ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨੈਕਸਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 126 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਾਈਸ। ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 5 ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ, ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ 151 ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਕਲ 148 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਕੈਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ। ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 149 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਗਾਈਸ, ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਿਆ। ਭਾਗ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 152 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 237 ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ 6 ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 152 ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 237। ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਗ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 154 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 213 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 213 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 153 ਤੇ 154। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 214 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 233 ਅਧੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ 2-3 ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 154, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 213 ਅਧੀਨ। ਬਸ ਇਹ 2-3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਜੋ 6 ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 152 ਤੋਂ 237 ਅਧੀਨ। ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਜੋ 395 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਾਗ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਰਟੀਕਲ 238 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ 7 ਹੈ, ਨਿਰਸਤ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੈ ਇਹ, ਆਰਟੀਕਲ 238 ਦਿਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ 8 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ, ਅਨੁਛੇਦ 239 ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 242 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 242 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 9 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਹੈ, 43A ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 243B ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 243 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 243A ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 243B ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ।
तो नैक्सट इस दी देखो नीचे भाग 9B है जो 243 ZH 243 ZT जिन्नी अपनी सहकारी सभावां आ गई सहकारी समितियां आ गई सो ये भाग 9B के अंडर ने ठीक है। तो याद रखना है सो ज़्यादा उपर वाला इंपोर्टेंट है तो इसमें जरूर याद रख लियो तो नीचे वाला इन्ना इंपोर्टेंट भी नहीं है तो उपर वाला जरूर याद रखियो ठीक है। देखते हैं नैक्सट भाग आप नैक्सट भाग 10 आ गया अपने को भाग 10 सो अनुसूचित अच्छे जनजाति खेत्र आ गया इस आर्टिकल 244 दिन सो इस ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता ठीक है। बस इन्ना के पूछा जा सकता है कि अनुसूचित ਅਤੇ जनजाति खेत्र जो किस भाग दिन होंगे भाग 10 के दिन तो आर्टिकल 244 दिन है। तो जो भाग अपने को 11 है भाग 11 ये केंद्र राज संबंध दर्शाता है ये भी क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम के पूछा गया। सो केंद्र राज संबंधों बारे सो संविधान का किहड़ा भाग है संविधान 11 11 तो आर्टिकल भी पूछा जा सकता है आर्टिकल कितों लैके आर्टिकल 245 तो लैके आर्टिकल 263 के दिन ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें जरूर याद रखना है। सो केंद्र ਅਤੇ राज संबंध ने जो भाग 11 के दिन ने आर्टिकल 245 तो 263 के दिन ठीक है गाइस। सो मन के बस ईजी ट्रिक बिठा लो भी आप कोई ज़्यादा याद रखनी पैनी है देखो सो पेपर के पूछे गए आपू ठीक है। तो आपू देखो अगे तो सारे याद हो गए सो नैक्सट भी एवं याद होंगे रहेंगे अगे अगे वेखियो होर भी आसान ने जिहड़े मैं इंपॉर्टेंट कह रहा बस उन्होंने ज़्यादा फोकस करते जाओ ठीक है। नैक्सट भाग 12 आ गया अपने को जिस दे विच वित्त जायदाद ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ की गल होंगी है। सो आर्टिकल 264 तो 300 ए तक ठीक है 264 तो 300 ए तक सो भाग 12 में दिता गया तो इस की गल हुई है वित्त की गल हुई है जायदाद की इकरारनामे ਅਤੇ मुकदमे की ठीक है। से 4 दिते गए ने आपां नूं तो इन्हां चारां दे विच देखो किहड़ा इंपॉर्टेंट मैं तुहानूं दस दांगा। आर्टिकल 266 इकत्तर फंड ਅਤੇ जनतक लेखा फंड आर्टिकल 267 भार दा अति संधि फंड आर्टिकल 280 वित्त कमीशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपरों में पूछा जा सकता है। सो वित्त कमीशन किस आर्टिकल के दिन होंगे आर्टिकल 280 के दिन उपरले दो इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल 300 ए जायदाद का अधिकार ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें भी याद रखना है। सो आर्टिकल 300 ए के दिन जायदाद का अधिकार सो अंडर आता आर्टिकल 300 ए के दिन ये जरूर याद रखियो क्योंकि इस 4 ऑप्शन दित्तियां होंदियां ने कई बार 300 दिता होएगा 300 ए दिता होएगा 300 B इस तरह दिता जाता है तो ये जरूर याद रखियो 300 ए ठीक है जोड़ा कि जायदाद का अधिकार दिता गया तो यह याद रखना। सो 12 के आपको सो वित्त बारे गल हुई है जायदाद बारे इकरारनामे ते मुकदमे बारे ठीक है गाइस। नैक्सट भाग अपने को 13 आ गया इस भारत के प्रदेशों में व्यापार वणज ਅਤੇ संबंध दसे गए हैं ठीक है गाइस। जो भारत के प्रदेश जिन्हें भी अपने आ गए सो उन्होंने व्यापार की वंड हो गई वणज हो गया तो उन्होंने आपसी सो विचार वटांदरा का संबंध आप कह सकते हैं। तो आर्टिकल 301 तो 307 के है सो इस भी ज़्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम के नहीं बनते पर बट आप फिर भी आप वेख लें एक बारी। आर्टिकल 301 के व्यापार वणज ਅਤੇ संचार की आज़ादी दसी गई है तो आर्टिकल 302 के संसदी व्यापार ਅਤੇ संबंधां पाबंदियां लगाने की शक्ति इस दसी गई है। दूसरा आप बेशक याद कर लियो दूसरा आप कह सकते हैं ठीक है। बाकी इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो एक बार निगाह जरूर रखियो इस भी। तो देखते हैं नैक्सट भाग आप नैक्सट भाग गाइज अपने को भाग 14 है केंद्र ते राज अधीन सेवावां जिहड़ियां सो भाग 14 के अंडर आउंदियां ने तो आर्टिकल 308 तो सो आर्टिकल 323 के दिन ठीक है। तो आर्टिकल जो 3 इंपॉर्टेंट ने अपने को बस आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 315 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनियन ਅਤੇ राज्यों ਲਈ लोक सेवा कमीशन ये डायरैक्ट क्वेश्चन बन जाता है यूनियन ਅਤੇ राज्यों ਲਈ लोक कमीशन सो आर्टिकल 315 की आता है ये सीधा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के पूछा गया। आर्टिकल 320 लोक सेवा कमीशन के काम दसे गए हैं ठीक है जी कि आप ये डिस्कस करते हैं सो ये क्वेश्चन इन्हों भी बन जाता है बट आप उपर जानकारी पहले ही दे दिता मैं भी इस भाग 14 की दसा जाएगा ठीक है। तो तुहानूं हिंट मिल जाता उपरों उस तो बाद आर्टिकल आप नीचे पढ़ लें। नैक्सट इस भाग 14 ए है सो ट्रिब्यूनल्स 323 ए तो 323 B के सो प्रबंधकी ट्रिब्यूनल आ जाता है इस आर्टिकल 300 ए सो प्रबंधकी ट्रिब्यूनल ठीक है। सो इसनूं याद रखियो भावें ना रखियो इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है बट उपरला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਭਾਗ 15 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਗ 15 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 329 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਸੁਪਰਡੈਂਸ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਵਗੈਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਇਸ, ਭਾਗ 15 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 330 ਤੋਂ 342 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ SC ਅਤੇ ST ਲਈ ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਦੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ ਸੋ SC ST ਨੇ ਜੋ ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OBC ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 17 ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਰਟੀਕਲ 343 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 351 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 345 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 351 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭਾਗ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 343 ਆ ਗਿਆ, 345 ਆ ਗਿਆ, 348 ਆ ਗਿਆ, 351 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 18 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ 352 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਰਾਜ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 356 ਸੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਗ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 367, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਆਰਟੀਕਲ 361 ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਆ ਗਿਆ। ਭਾਗ 20 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 368 ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 60-70 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ ਇਸ 'ਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਭਾਗ 20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਭਾਗ 21 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਤੋਂ 392 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 371 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜੇ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਸੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 370 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਏ ਹੈ ਜੋ, ਸੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭਾਗ 22ਵਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਅਤੇ ਰੀਪਲੇਸ। ਸੋ 392 ਤੋਂ 395 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 393। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 393 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਸੋ ਲਗਭਗ 395 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 22 ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਸ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੋ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।